กำร้องเรื่องโปรเนเตียนขมายเรื่องอัควะอัควนกาปีเปรงนี้มีมนุมปีเนี่ยมันอัควะมันอัควนเนื้อขงมเจนแต่งปีเนี่ยอ๋อเนี่ยสรุปเกให้อัควะอัควนปนตาเนื้อมาจากเด็กคล้วนอัควะเนื้อหนึ่งเจนเฟตมวยอัควนเนื้อหนึ่งเจนเฟตมวยเตี้ยจิตขณีอัควะอัควันยกขณีจีสำลังไออัควะควะพเนกแต่งปีเมื่อมันเคินอัควนควนเจืองแต่งปีด้ามันรวยบานหนึ่งตัวน้าบานแต่เกิลหนึ่งกูดเจนจีมาจัดปลายอัควะอัควันขมีนประในอันนึดทักควะทักควนซออัควะอัควันเหนื่อยหล่มบักนะก็คิดเคลียทาเยื่องเหนื่อยหอดหล่มบักนะหนึ่งตรอมเนยจิขยมเจนนี่เหมือนบานเต้เมียนแต่เยื่องกิดรุดหายอัควะสู่อัควันทาบาวโดยเฉพาะเยื่องหนึ่งกิดด้วยมาเด็ดอัควันสลายลังทาอันเครื่องตูเกเนยกำปุงนุเมียนเยื่องตระรุดเตะด้อยตุกนุเตอบรุยอัควะอัควินกิดขเนียปรอมหายลุยบก็บบัวขเนียโจเตยกำปุงให้เจงตุกพีกำปุงเตยปนตาอัควะอัควินที่มนุษย์มันแจตุกก็อังก้อยมันแอกบาลมันแอกอนไซชอมุกตลขเนียปรังตุกเตยอัควะเมินมันเคยอัควันที่มนุษย์มันแดตุกซะให้ยบงงึดเมื่อมันเคยกิดสมานถัดตุกเลือนตัวมุกแต่ตุกเชตเวอร์ในตรองกำปุงนูอ่างลูอยู่แต่ดาวเปียดกันดาลอัตเรียดลือสำเลงสัตว์ออกยมอัควะอัควนนิเยคเนธายื่งปรังตุกล่างดอลกันแรงอันลุงออกไฮอัควะอัควนคอมตัวเตี้ยลูดอลเปลมอนระงาวไฮนิเยคเนธายื่งจัดดอลสรกเกไฮปรังล้างแกล้งเกตามตอนอัควะอัควนก็ปรังลูตราแต่มอนระงาวก็ลือสำเลงตาวาวยมพลื้อเปรียงปีไอกัดอัควันก็นิยัยปรับเตยอัควะทาโดยเชียกำปุงเฟตยืงลูพลือบันติกล้างมาจ้าจ่อหมกดองตึกเคยอัควะอัควันอังกอยตุกชอมุกตลคนีหายเกหายไอตุกโจมาวเกดึงทาอัควะอัควันรุดเปินไปเกเกิดทามนุขวะควันเวียนรุดเตยอนารุยเกก็เอาล้างเตยเฟตวิงเกเหมือนบานเจเวียเตอัควะอัควันเตยเนยโดยปีดามวิงลูเนยยูเตยอัควะอัควันบบูลคเนรุดเตียดอัควันนิยัยหนึ่งอัควะทาเยื่องรถมาดองนิเตียดกลมเอามาจากเกตามต้วนเยื่องกลมเตยเจืองตุกเตยเจืองโกกวิงอัควะชลอยทาเตยด้วยมาเด็ดหนึ่งบานเจืองโกกโนบ่อังควะอังควนหนึ่งรุดเตยอนารุดอัควันชลอยลางทาอังกลมปรุยจิตอังอ้อยอังจิเหลืออังให้อังบังหายเพลยอัควะอัควันกิดขยบปรมหายลูกดาวหยบสงัดเกเด็กโลกออฟอัควะเลิกอัควันเอาจิเลือสมาดำใบเอาบังหายเพลยหนึ่งเดรเตยไอมาจ้าลูกปรักล้างมันเคลื่อนอัควะอัควันดังทาอัควะอัควันรุดปนใต้เกิดทามนุขวะควันเวียนหนึ่งรถเตยอนารุดเก้ก็มันเตยตามเตอัควะอัควันคอมรถเตยปีใบถไงบ้านดอลสรกมวยสรกนู่เมียนคลาสะห้าวหยะสรุกเกหามปรามโกนเจ้าเกทาโปรลึบยบงงเงิดให้กลมเลงเนื้อได้คลาดคลาอัควะอัควันแต่ดอลสรกนุชวนเชโปรลึบยบงงเงิดให้เกิดเขียทาเยื่องดอสรุปเกให้บาดุชนะเยื่องกิดทัวสระตาเยื่องบานหนึ่งงัลรนกระใบโกปีหน้าหนึ่งทัวสระจำนงเกเมียนแต่เยื่องกิดลุยเกเติบบานอัควะบันใช้อัควะไอดาโจยตัวพุงเกอ้อแงสรุปเกเคยนเกปรับทาสรุปนี้เมียนคลาสหาวนะอัควันชลายลังทาเคลมันคลายแต่คลายคลาก็จูนเจียหมอกลอบกำโกเปียวหนุได้ดอลลืออัควะทาเคลมันคลายแต่คลายคลาก็คิดขยทาปีดามเกคลายแต่อังไอเล่าเมียนเคลบเสียงเกคลายจิงอังตัวเตียดอังมันได้เคลื่อนมันได้ลือสอกเต้เคลนุบ่าวโดยชเนอังจำลอบมือไอเคยจะบักประกอบอัควันเคยโกรลโกให้ปรับอัควะทาอังตัวลุยโกโจอังจำอังในกล้าระบองนี่อัควะดักอัควันก็ให้ดาสเตียบโจยเตยจูนจะจูบหนึ่งคลาเคยอัควะกิสมันทาจิเคลก็คลายมันเฮียนกำรึกคลุนอัควะสเตียบออกแต่งคลุนคลากิสมันทาโกไฮสเตียบตัวลือกระบายคลามันเคยสแนงนึกอ่อทาโกนิสแนงนุกทอดหล่อนะอังตุกจีอันนุบโกนโกรลอัควะก็จับเตียงคลาดึกยกหมกหนึ่งคลาไอคลากิดคลาดอัควะโดยสมานทาเคลอัควะถวยมาเด็กก็เจ๊แต่ตามอัควะดึกเมาดอลไกรระบองฮาลีปรับเตยอัควินเอายกกลโลหมกนึ่งชโลอนุบโกนโกรลอัควินเคยหายปรับอัควะทาอัควะคลาเตยอัควะชลอยทา
បើឯងខ្លាចឯងឲ្យកូនលុះមកឲ្យអញនឹងចាក់ច្រមុះយកទៅភ្ជួរស្រែអាខ្វិនក៏ហុចកូនលុះទៅឲ្យអាខ្វាក់បានកូនលុះហើយចាក់ច្រមុះខ្លាឈឺច្រមុះទ្រាំមិនបានក៏ស្ទុះច្រឡោតស្រែកឮតែរោមហើយរត់ទៅក្នុងពេលនោះអាខ្វិនខ្លាចស្ទើរនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែអាខ្វាក់មិនព្រមចេះតែទន្ទឹងថាស្ដាយអានុបកូនក្រូលអញធាត់ល្អណាស់ហើយក៏ទៅតាមលុះទៅដល់កណ្ដាលស្រែបានឃើញខ្ទុំស្រែគេមួយមានទាំងរនាស់និងឃើញអណ្ដោចមួយអាខ្វិនឃើញហើយនិយាយប្រាប់អាខ្វាក់ថាវើយអាខ្វាក់មានខ្ទុំស្រែគេហើយមានខ្សែពួរនិងចង្អេរសន្ធឹកផងអាខ្វាក់ថាចេះតែយកឲ្យអស់អាខ្វិនប្រកែកថាយកធ្វើអីធ្ងន់ឥតអំពើអាខ្វាក់ថាធ្ងន់អីឯងធ្ងន់តែឯងទេចេះតែយកទៅហើយអាខ្វាក់អាខ្វិនយករបស់ទាំងអស់មានបាយមួយឆ្នាំងដែលគេដាំទុកនៅជើងក្រានផងអាខ្វិនកាលកាន់យករបស់សពគ្រប់អស់ហើយក៏ឡើងជិះលើអាខ្វាក់ទត់អាខ្វាក់ជាមនុស្សមានកម្លាំងខ្លាំងក៏យករបស់ទាំងអស់ទៅលុះដើរចូលព្រីលិចមៀលចូលព្រីទៅឆ្ងាយណាស់បានដល់ស្រុកគេមួយស្រុកនោះឯងមានស្ដេចគង់នៅនោះហើយមានយក្សតែងមកស៊ីមនុស្សនៅសាលាថ្ងៃដែលអាខ្វាក់អាខ្វិនទៅដល់សាលានោះស្ដេចឲ្យយកនាងពៅជាព្រះរាជពុត្រីក្រមុំតែមួយជាពុត្រីសម្លាញ់ប៉ុន្តែយក្សវាចង់ស៊ីបើមិនឲ្យនាងពៅដែលយក្សស៊ីនោះយក្សវានឹងស៊ីមនុស្សក្នុងនគរទាំងណាមូនឿននិងស្ដេចនាងពៅអាណិតអស់រះនៅណាមូនឿននិងស្ដេចបានជាមកឲ្យយក្សស៊ីជួនជាថ្ងៃនោះឯងអាខ្វាក់អាខ្វិនទៅដល់សាលានោះហើយអាខ្វិនប្រាប់អាខ្វាក់ថាយើងដល់សាលាសំណាក់ដែលគេឈប់យើងក៏ល្មមពេលនឹងឈប់ហើយអាខ្វាក់អាខ្វិនចូលទៅក្នុងសាលាឯនាងពៅនៅក្នុងស្គរឮមាត់អាខ្វាក់អាខ្វិននិយាយហើយសួរទៅថាអ្នកមកពីណាត្បិតសាលានេះស្ដេចធ្វើសម្រាប់ដាក់មនុស្សឲ្យយក្សវាស៊ីសពថ្ងៃតែដល់ព្រលឹបយក្សវាហោះមកឮសន្ធឹកដូចជាព្យុះវាមកស៊ីមនុស្សនៅសាលានេះឯខ្លួនខ្ញុំមកឲ្យជាចំណីយក្សដូច្នេះចូលអ្នកចេញទៅជាឆាប់ខំតែនៃមុខជាយក្សវាស៊ីជាចំណីវាមិនខានទេឯអាខ្វាក់ហេតុតែជាមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតមិនចេះខ្លាចអ្វីផងមានកម្លាំងមានរិទ្ធផងឮហើយក៏ឆ្លើយថាខ្លាចអីយក្សនោះបើវាមកយើងមិនចេះកាត់វាឲ្យស្លាប់ទេនាងឯងនៅតែស្ងៀមយកបាយចំណីចំនុកមកឲ្យខ្ញុំស៊ីមានកម្លាំងនឹងកាត់យក្សនោះឲ្យស្លាប់នាងឯងរកតែដាវឲ្យមុតល្អខ្ញុំនឹងកាត់យក្សនោះឲ្យនាងពៅឮអាខ្វាក់ថាដូច្នោះក៏ប្រាប់ទៅថាបើអ្នកសម្លាប់យក្សនោះបានរបស់ទ្រព្យទាំងអស់ដែលគេយកឲ្យយក្សនោះខ្ញុំជូនអ្នកទាំងអស់អាខ្វាក់បានឮដូច្នោះអរណាស់បង្កាប់ទៅអាខ្វិនថាឲ្យយកបាយចំណីចំនុកមកស៊ីឲ្យមានកម្លាំងនឹងអាលសម្លាប់យក្សនោះអាខ្វិនឮនាងពៅថាយក្សវានឹងស៊ីក៏ភ័យស្ទើរនឹងស្លាប់អាខ្វាក់ស៊ីបាយឆ្អែតហើយបិទទ្វារសាលាទាំងអស់លុះដល់ព្រលឹបងងឹតបន្តិចល្មមវេលាយក្សមកស៊ីមនុស្សយក្សហក់មកឮសន្ធឹកដូចជាព្យុះលាន់ខ្ទើទាំងដីអាខ្វិនភ័យណាស់ស្ទើរនឹងលិចអាចលិចនោមនាងពៅក៏សន្លប់នៅក្នុងស្គរឯអាខ្វាក់ឮសន្ធឹកយក្សមកមិនខ្លាចសោះអង្គុយចាំនៅមាត់ទ្វារលុះដល់យក្សមកដល់ហើយឃើញទ្វារសាលាបិទយក្សស្រែកសន្ធាប់ដូចរន្ទះថានរណាបិទទ្វារសាលាអញអាខ្វាក់គ្មានខ្លាចស្រែកតបវិញថាអញបិទទ្វារសាលាអញខ្លាចអីអញយក្សឆ្លើយថាមនុស្សមកពីណាចិត្តធំដល់ម្លេះនេះអញសុំមើលថ្លើមអញប៉ុណ្ណាបានជាអញចិត្តធំដល់ម្លេះនេះអាខ្វាក់បោះចង្អូក្រងធំទៅឲ្យយក្សមើលវាឃើញចង្អេរក្រងហើយគិតក្នុងចិត្តថាថ្លើមអានេះធំណាស់សមខ្លួនវាធំជាងឯងទៀតហើយយក្សថាបើថ្លើមឯងប៉ុណ្ណេះចង់ឯងធំប៉ុណ្ណាអាខ្វាក់បោះអណ្ដោចទៅឲ្យយក្សមើលហើយថាចៃឯងប៉ុណ្ណេះយក្សភិតភ័យរត់ត្រឡប់ទៅវិញអាខ្វាក់អាខ្វិនដឹងថាយក្សស្លាប់ហើយក៏បបួនគ្នាយកទ្រព្យមាសប្រាក់នោះទៅកាប់ស្មានទៅលក់ព្រឹកឡើងអាខ្វាក់ដាក់អាខ្វិនលើហើយដើរទៅឃើញដើមក្រសាំងមួយប្រាប់អាខ្វាក់ឲ្យចូលទៅនឹងចែករបស់គ្នាលុះដល់ហើយអាខ្វាក់ដាក់អាខ្វិនដុសយករបស់មកចែកគ្នាអាខ្វិនជាមេចំណែករើសរបស់ល្អនៅមុខខ្លួនអាក្រក់ដាក់នៅមុខអាខ្វាក់ហើយសួរទៅអាខ្វាក់ថាឯងយករបស់ខាងមុខឯងឬរបស់ខាងមុខអញអាខ្វាក់គិតថាអាខ្វិនយករបស់អាក្រក់ដាក់មុខខ្លួនក៏ប្រាប់ទៅអាខ្វិនថាអញយករបស់នៅមុខឯងអាខ្វិនឃើញអាខ្វាក់បានរបស់ល្អក៏ឆ្លើយឡើងថាចែកមិនត្រូវទេចែកម្ដងទៀតអាខ្វាក់ឆ្លើយថាអញចែកខ្លួនឯងហើយថាមិនត្រូវអាខ្វិនយករបស់ចែកជាថ្មីទៀត
ហើយឲ្យអាខ្វាក់ថាដូចពីមុនអាខ្វាក់ថាត្រូវតែលើរបស់ល្អអាខ្វិនប្រាប់អាខ្វាក់កាអាមិនត្រូវទេចែកម្ដងទៀតអាខ្វាក់អាខ្វិនប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមកពេលនោះផ្លែក្រសាំងជ្រុះមកត្រីក្បាលអាខ្វាក់គិតស្មានថាអាខ្វិនវាវាយក៏ឆ្លើយថានិយាយតែត្រឹមមាត់មិនអស់ចិត្តដៃដល់ផងទៀតឯអាខ្វិនស្ទុះទៅដល់អាខ្វាក់តតាល់អាខ្វិនត្រង់ដៃត្រង់ជើងទាំងអស់ឯអាខ្វិនស្ទុះទៅដល់អាខ្វាក់ត្រូវភ្នែកក៏ជាភ្លឺទាំងពីរឡើងអ្នកទាំងពីរក៏បបួលគ្នាចែករបស់តាមល្អតាមអាក្រក់ស្មើគ្នាទាំងពីរញាក់ហើយបបួលគ្នាដើរទៅទៀតនិយាយពីនាងពៅកាលក្រោយអាខ្វាក់អាខ្វិនទៅព្រឹកភ្លឺមែនតែនឡើងអស់មនុស្សម្នាគេមកមើលនាងពៅនៅសាលាឃើញនាងពៅនៅរស់យ៉ាក់ពុំស៊ីបានឃើញអាយ៉ាក់ស្លាប់ចង្ក្រងនៅមាត់ទ្វារអស់មនុស្សម្នាគេទៅក្រាបទូលស្ដេចតាមដំណើរស្ដេចទ្រង់ឲ្យយកស្ដេចទ្រង់ឲ្យទៅយកនាងពៅពីក្នុងស្គរមកទ្រង់មានព្រះទ័យត្រេកអរណាស់ព្រោះព្រះរាជធីតាបានរួចពីស្លាប់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរនាងពៅថាដូចម្ដេចបានជាកូនរួចពីស្លាប់ហើយឃើញអាយ៉ាក់ស្លាប់ទៅវិញនាងពៅក្រាបទូលព្រះបិតាតាមដំណើរសពគ្រប់ព្រះរាជបិតាបានឮព្រះរាជធីតាក្រាបទូលដូច្នេះទ្រង់ឲ្យប៉ាវគងរកអ្នកណាដែលសម្លាប់យ៉ាក់នោះទ្រង់នឹងព្រះរាជទានព្រះរាជធីតាជាប្រពន្ធហើយឲ្យសោយរាជ្យឯអ្នកប៉ាវគងទៅក្នុងស្រុកតូចធំជួបនឹងចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនហើយចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនសួរថាមានកលយុគកលយាអីបានជាស្ដេចឲ្យប៉ាវគងអ្នកប៉ាវគងប្រាប់ថាស្ដេចឲ្យប៉ាវគងរកអ្នកសម្លាប់យកនឹងយកទៅឲ្យសោយរាជ្យចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនឮក៏ត្រេកអរណាស់ប្រាប់ថាខ្ញុំនេះហើយសម្លាប់យ៉ាក់កាលដាមខ្ញុំខ្វាក់ខ្វិនឥឡូវជាហើយមិនជឿសោតមានទាំងរបស់ដែលខ្ញុំយកមកជាសម្គាល់ផងអ្នកប៉ាវគងនាំចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនទៅថ្វាយស្ដេចលុះទៅដល់ហើយចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនយកទាំងរបស់ដែលយកអំពីសាលាចូលទៅគាល់ស្ដេចគ្រាន់ជាសម្គាល់ចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាចៅឯងឬដែលសម្លាប់យេកចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនក្រាបទូលតាមដំណើរសពគ្រប់ស្ដេចទ្រង់ឲ្យហៅនាងពៅមកឲ្យមើលហើយទ្រង់សួរថាចៅនេះឬដែលសម្លាប់យេកនាងពៅក្រាបទូលថាអ្នកនេះហើយដែលសម្លាប់យេកប៉ុន្តែកាលពីមុខគាត់ខ្វាក់ខ្វិនឥឡូវនេះមិនខ្វាក់ទេស្ដេចទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ផ្សំនាងពៅឲ្យជាយាចៅខ្វាក់ឲ្យសោយរាជ្យជំនួសព្រះអង្គដល់ចៅខ្វាក់បានសោយរាជ្យហើយឲ្យចៅខ្វិនធ្វើជាឧបរាជត្បិតជាមនុស្សកំសត់កំរផងគ្នាក៏បានសេចក្តីសុខរៀងរៀបដរាបទៅភ្នែកសាច់មិនសម្រេចដោយភ្នែកប្រាជ្ញកម្រងរឿងនិទានខ្មែររឿងក្មេងកំប្រាកាលពីព្រេងនាយមានបុរសអ្នកស្រែម្នាក់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតនឹងដាក់ជុតយកត្រីមកលក់ដូរប៉ុណ្ណោះបុរសនោះមានកូនប្រុស2នាក់កូនបងអាយុ13ឆ្នាំកូនប្អូនអាយុ11ឆ្នាំប្រពន្ធស្លាប់ទៅគាត់នៅពោះម៉ាយជាមួយនឹងកូនទាំងពីរហើយរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនតនឹងដាក់ជុតដដាលវេលាដែលបុរសនោះទៅព្រៃរកបល័យផ្ដៅធ្វើជុតតែងយកកូនបងទៅជាមួយឯកូនប្អូនទុកឲ្យនៅចាំផ្ទះថ្ងៃមួយកូនប្អូនមានសេចក្តីសង្ស័យនឹងឪពុកទៅព្រៃបត់វលេផ្ដៅធ្វើជុចពេកណាស់ព្រោះចង់ដឹងថាតើឪពុកធ្វើជុចយ៉ាងណាខ្លួនមិនដែលឃើញសោះក៏និយាយប្រាប់ឪពុកថាខ្ញុំមិនហ៊ាននៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំខ្លាចណាស់សូមយកខ្ញុំទៅព្រៃជាមួយផងឪពុកក៏ព្រមយកកូនប្អូនទៅជាមួយលុះទៅដល់ព្រៃឪពុកក៏ខំប្រឹងរកបោចវលេផ្ដៅបានហើយយកមកពុះជ្រៀកជាចម្រៀកតូចៗល្មមនឹងធ្វើជាសរសៃជុចគាត់ក៏រែងធ្វើជាជុចទៅ
កូនបងដែលធ្លាប់តែតាមឪពុកទៅព្រៃធ្វើជូចសពថ្ងៃមិនដឹងជាឪពុកធ្វើជូចយ៉ាងណាឡើយព្រោះមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារនោះសោះគ្រាន់តែបានឃើញជូចជួបត្រីប៉ុណ្ណោះឯកូនប្អូនដែលទើបតែនឹងបានតាមទៅក្នុងថ្ងៃនោះក៏ខំពិនិត្យមើលឪពុកធ្វើជូចចាប់តាំងពីកាន់កាំបិតយកទៅកាប់វ៉ាលីថ្ដៃរហូតដល់កាយជារៀងជូចយកទៅដាក់ត្រីជួបបានត្រីហើយយកត្រីមកដុតមកអាំងចំអិនជាចំណីអាហារជួនជាថ្ងៃមួយនោះឪពុកភ្លេចមិនបានយកដែកភ្លើងទៅគ្មានអ្វីនឹងបង្កាត់ភ្លើងអាំងត្រីឲ្យកូនបរិភោគក៏ទៅកាប់ឫស្សីស្ងួតមួយកំណាត់យកមកគូតនឹងគ្នាឲ្យតលតែក្ដៃកើតជាភ្លើងឆេះបានហើយកូតបង្កាត់អាំងត្រីឲ្យកូនទាំងពីរនាក់បរិភោគចំអែផ្ទៃមួយពេលទៅចំណែកចរការមកខាងក្រោយឪពុកមានជំងឺជាទម្ងន់ស្លាប់ទៅកូនទាំងពីរនៅកំប្រារញ្ញងឥតមេបាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែណាក់សារស់នៅដោយទ្រព្យបន្តិចបន្តួចដែលសល់ពីឪពុកមិនយូរថ្ងៃខាប៉ុន្មានក៏អស់ទ្រព្យនោះទៅទើបប្អូននិយាយនឹងបងថាអោបងអើយកាលពីដើមយើងបានឪពុកទំនុកបំរុងរកស៊ីចិញ្ចឹមយើងទាំងពីរនាក់យើងឥតមានសេចក្តីព្រួយលំបាកអីឡើយចាំតែបរិភោគស្រាប់ឥឡូវនេះឪពុកយើងស្លាប់ចោលទៅហើយឯយើងទាំងពីរនាក់សោតទៀតក៏មិនទាន់ពេញកម្លាំងល្មមនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយខ្លួនឯងទាំងបងក៏នៅតូចទាំងខ្ញុំក៏នៅតូចនឹងទៅរកស៊ីឈ្នួលជូលពាត់អ្នកជិតខាងក្រែងគេមិនព្រមទទួលពីព្រោះយើងជាមនុស្សកំប្រាអនាថារកទីពឹងគ្មានគេមិនហ៊ានឲ្យនៅជាមួយគេមិនទុកចិត្តយើងហេតុតែយើងគ្មានមេបាថែរក្សាបើដូច្នេះតើបងគិតយ៉ាងណាឲ្យបានរស់នៅជាមួយនឹងគេឯងបងអង្គថ្ងៃនេះនៅតែមួយទូកដៃល្មមតែល្ងាចនេះថ្ងៃស្អែកគ្មានអង្គដាំបាយបរិភោគទេបងដាសុំទានគេឬដូចម្ដេចហេះខ្ញុំមិនទុយសុំទេខ្មាក់គេណាស់ស៊ូតែពីស្លាប់ទៅបងស៊ូប្អូនម្ដេចក៏អូនថាយ៉ាងនេះប្អូនឆ្លើយតបទៅនឹងបងថាខ្ញុំមានដៃពីរជើងពីរគំនិតមរៀតដូចអ្នកទាំងពួងដែរអូប្អូនឯងគិតយ៉ាងនឹងពិតមែនតែមានដៃពីរជើងពីរគំនិតមរៀតដូចអ្នកទាំងពួងមែនហើយតែខ្លួនយើងនៅតូចណាស់មិនអាចនឹងពន់រែកកាប់គាស់លីសែងអ្វីបានឡើយអូបងអើយសត្វចាបវាដែរទៅពន់រែកលីសែងយ៉ាងណាដែរឬម្ដេចក៏វាចិញ្ចឹមកូនវារស់ហើយកូនវាទៀតធំឡើងរកស៊ីដូចមេវាទៀតបានចុះបងម្ដេចក៏មិនគិតដល់ការងាររបស់ឪពុកយើងថងប្អូនលាក់បាំងអ្វីកាលពីខ្មោចយើងនៅរស់នៅឡើយគាត់រកស៊ីចិញ្ចឹមយើងតែនឹងដាក់ជុចប៉ុន្តែបងមិនដឹងថាគាត់ធ្វើជុចយកទៅដាក់ត្រីយ៉ាងណាទេបងចាំតែឆ្អិនតែម្យ៉ាងទៀតកាលគាត់យករបស់អ្វីមកធ្វើជុចក៏បងមិនចាំហើយគាត់ធ្វើជុចនោះមានសន្តានបែបណាក៏បងមិនដឹងទាំងអស់បើដូច្នេះឲ្យបងធ្វើដូចម្ដេចកើតឃើញតែការសុំទានរកស៊ីឈ្នួលគេនឹងហើយដូចជាស្រួលក្រនបាប្អូនណយចော့កាត់កេតគ្មាសសិនទេចော့ទម្រាំយើងធំល្មមរកស៊ីខ្លួនឯងបានទេប្អូនខ្ញុំមិនទៅសុំទានឬស៊ីឈ្នួលគេទេខ្មាស់គេណាស់ពីព្រោះពូតយើងមិនដែលសុំទានឬស៊ីឈ្នួលឲ្យគេប្រើដូចជាសត្វទេរឆានបើទោះជាពីជីតាទូតលួតលាមមកធ្លាប់សុំទានឬស៊ីឈ្នួលឲ្យកម្លាំងគេប្រើដូចជាសត្វទេរឆានក៏ដោយខ្ញុំមិនព្រមប្រព្រឹត្តតាមប្រវេណីវងត្រកូលនោះទេណាបងប្អូនគិតឃើញថាកាលបើមានអ្នកសប្បុរសចិត្តល្អដាក់ទានឲ្យយើងឬក៏បានទៅច្រកកោននឹងចៅវាយណាយយើងក៏បានស្រួលបន្តិចទៅតែបើប្រដេកពៀទៅលើអ្នកចិត្តតក់មកអាក្រក់សម្លឹកភ្នែកស្លោដូចធ្នេកមៀមកំហកគំរាមយើងដូចសត្វទេរឆានតើយើងយកមុខទៅទុកឯណាម្យ៉ាងទៀតអ្នកចិត្តល្អក្តីអ្នកចិត្តអាក្រក់ក្តីកាលគេហុចរបស់មកឲ្យយើងដោយដៃគេយើងយកដៃទៅទទួលគេដែរចោះដៃជាដៃជើងជាជើងមាត់ជាមាត់ដូចគ្នាទាំងអស់ម្ដេចក៏ដៃគេមិនសំពះសុំអ្នកណាមាត់គេមិនហានីអ៊ីសុំអ្នកណាអន់អ្វីតដៃជើងមាត់យើងជាងគេម្លេះហេបងគិតមើលចោះប្អូនថាប៉ុណ្ណេះខកឬត្រីបើដូច្នេះប្អូនចេះចាំការងាររបស់ឪពុកយើងដែរឬបងសួរទៅប្អូនវិញមិនអីទេបងប្អូនចាំទាំងអស់បងកុំព្រួយកុំគិតទៅសុំទានឬស៊ីឈ្នួលឲ្យគេប្រើវាថោកខ្លួនណេះយើងនេះមិនមែនជាសត្វទេរឆានគេវាយឲ្យកើតវាយឲ្យលិចដោយសុនខពេកទេឪពុកគាត់ទុកកំបិតព្រាអើយមួយដែរតោយើងទៅព្រួយអ្វីសពបើគ្រាន់ចិញ្ចឹមជីវិតមួយប៉ុណ្ណឹងបើយ៉ាងនឹងប្អូនគិតការងារឪពុកទៅចោះឯប្អូនជាក្មេងមានប្រាជ្ញាក៏ប្រារព្ធធ្វើជូចកើតយកទៅដាក់ត្រីបានដោយបំណងលុះថ្ងៃក្រោយកន្លងមកទៀត
ប្អូនអង្គុយគិតតែម្នាក់ឯងមិនចិនវាចាប្រាប់បងសោះថាឪពុកអញគាត់ចេះធ្វើជុចដាក់ត្រីប៉ុណ្ណោះឯសត្វអេងទៀតគាត់ដាក់ជុចមិនបានឃើញថាប្រាជ្ញាគាត់នៅខ្សោយណាស់បើដូច្នេះអញរកឧបាយនឹងធ្វើជុចដាក់សត្វម្រឹកមានសត្វជ្រូកព្រៃឆ្លួសរមាំងជាដើមលុះគិតឃើញដូច្នោះហើយក៏និយាយប្រាប់បងថាបងយើងគិតទៅរកដាក់ជុចឯព្រៃវិញក្រែងបានជាប់ជ្រូកព្រៃឆ្លួសរមាំងជាសត្វធំមានសាច់ច្រើនបងក៏សុខចិត្តតាមប្អូនទាំងអស់ព្រោះយល់ឃើញថាប្អូនចេះចាំកិច្ចការរបស់ឪពុកពិតប្រាកដមែនហើយក៏បណ្ដាលគ្នាពីរនាក់បងប្អូនចូលទៅក្នុងព្រៃស្រោងជាទីរហោស្ថានទៅដល់ពាក្យកណ្ដាលព្រៃបងស្រេកទឹកយ៉ាងខ្លាំងក៏និយាយប្រាប់ប្អូនថាប្អូនបងស្រេកទឹកណាស់រកទឹកឯណាពាកបានប្អូនឆ្លើយថាកាលពីឪពុកយើងនៅរស់បើដើរទៅទីណាដែលគ្មានទឹកគាត់តែងជីកដីត្រង់កន្លែងណាសាមយូរទៅចេញទឹកបានបើដូច្នេះបងជីលើមើលជីឯណាកើបើអស់កម្លាំងយ៉ាងនេះបើយ៉ាងនឹងចាំដើរទៅខាងមុខបន្តិចសិនក្រែងជួនប្រដេះទឹកដើរបានបន្តិចទៅក៏ជួបប្រដេះត្រពាំងមួយថ្លាពេញពុយដោយផ្កាឈូកផ្លែឈូកបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏នាំគ្នាងូតទឹកផឹកទឹកបេះផ្លែឈូកស៊ីតាមសប្បាយហើយក៏ទៅសម្រាននៅក្បែរមាត់ត្រពាំងនោះមួយស្របក់លុះមានកម្លាំងល្មមនឹងដើរទៅទៀតបានក៏នាំបងប្អូនដើរទៅដល់ព្រៃធំមួយឈ្មោះព្រៃហេមពៀនមិនដែលមានមនុស្សណាទៅដល់សោះបានឃើញពួកសត្វម្រឹកម្រីកាជាច្រើននៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃនោះប្អូននិយាយនឹងបងថាបងយើងឈប់នៅក្នុងព្រៃនេះហើយមើលទៅព្រៃនេះសម្បូរសត្វម្រឹកម្រីកាណាស់យើងគិតធ្វើជាធ្នះមួយនៅលើចុងឈើហើយខ្ញុំរកម្ដាយមកធ្វើជុចដាក់សត្វទាំងនោះយកមកធ្វើជាចំណីអាហារប្អូនធ្វើហើយឲ្យបងនៅអាស្រ័យលើធ្នះនោះទៅខ្លួនទៅរកបោចវល័យយកមកធ្វើជុចដាក់សត្វព្រៃធ្នះរៀបធ្វើជាចំណាចាជុំវិញព្រៃហើយទុកតែផ្លូវមួយល្មមសត្វនោះដើរចូលបានដូចជាធ្វើកន្លែងដាក់ត្រីដែរពេលនោះមានជ្រូកព្រៃមួយដើរសំដីពីណាយមកហាក់ដូចជាគ្មានកោតក្រែងដល់អ្វីសោះដើរមកតាមចន្លោះផ្លូវដែលកុមារនោះចាទៅដល់ត្រង់កន្លែងដាក់ជុចក៏ស្រាប់តែជាប់ក្នុងជុចកុមារជ្រូកនោះខំបំរែកននាលរើយ៉ាងណាក៏មិនរួចជុចរឹតជ្រូកព្រៃនោះយ៉ាងតឹងស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចមិនយូរប៉ុន្មានជ្រូកនោះក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅកុមារទាំងពីរឃើញជ្រូកព្រៃជាប់ជុចស្លាប់ដូច្នោះហើយត្រេកអរពេកណាស់នាំគ្នាដោះអូសចេញពីជុចគិតយកមកអាំងឆ្អាធ្វើជាអាហារបរិភោគជួនជាថ្ងៃមួយនោះដែកភ្លើងដែលដាក់ក្នុងហៅប៉ាវអាវបងក៏អស់ប្រឆេះរលីងគ្មានអ្វីនឹងធ្វើភ្លើងអាំងជ្រូកបរិភោគបងតើគំនិតមិនដឹងគិតយ៉ាងណាទេឯកុមារប្អូនជាក្មេងមានប្រាជ្ញាបានដឹងជាក់ប្រកាសពីការឪពុកនៅរស់នៅឡើយនាំទៅព្រៃបើគ្មានភ្លើងបង្កាត់ចំអិនអ្វីគាត់តែងទៅកាប់ឫស្សីស្ងួតមកគួតគ្នាឲ្យកើតជាភ្លើងដុតអាំងបានតាមប្រាថ្នាហើយបានចាំទុកក្នុងចិត្តរួចស្រេចវេលានោះប្អូននិយាយប្រាប់បងថាកាលពីឪពុកយើងគាត់នៅបើទៅព្រៃគ្មានភ្លើងដុតអាំងអ្វីគាត់កាប់ឫស្សីយកមកគួតគ្នាឲ្យកើតជាភ្លើងអាំងបានធ្នាលបើដូច្នេះបងទៅចាំសัตว์ក្នុងទីនេះចោះខ្ញុំទៅរកកាប់ឫស្សីស្ងួតយកមកគួតធ្វើភ្លើងអាំងថាតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏ទៅរកកាប់ឫស្សីបានយកមកធ្វើតាមតម្រាឪពុកកើតមែនអាំងឆ្អើជ្រូកនោះទៅតាមបំណងឆ្អិនបានបរិភោគក្នុងវេលានោះទៅកុមារទាំងពីរនៃអាស្រ័យក្នុងព្រៃនោះអស់កាយជាយូរបានសេចក្តីសុខសប្បាយរកស៊ីតែនឹងដាក់ជុចសត្វព្រៃពួកសត្វដែលដើរមកជាប់ជុចកុមារទាំងពីរនោះតាំងតែសត្វជ្រូកព្រៃរមាំងឆ្លួសរហូតដល់ដំរីរាត្រីមួយកុមារប្អូនបានឃើញដំរីសេះមួយយ៉ាងធំធាត់ដើរក្បែរធ្នាក់នោះក៏មានបំណងចង់ស៊ីសាច់ដំរីទើបនិយាយប្រាប់បងថាខ្ញុំចង់ស៊ីសាច់ដំរីណាស់ត្បិតមានដំរីសេះមួយយ៉ាងធំធាត់ដើរក្បែរធ្នាក់យើងរាល់រាត្រីខ្ញុំគិតដាក់ជុចយកដំរីនេះឲ្យបានបងនិយាយខាត់ថាណួយប្អូនកុំដំរីនេះធំណាស់ប្អូនដាក់វាមិនជាប់ទេឬថាប្រសិនបើវាដើរមកជាប់ជុចប្អូនហើយវាបំរាក់ត្រដល់រួចទៅវាខឹងកាលបើវាខឹងហើយថ្ងៃក្រោយមកវាព្រេកធ្នះយើងល្អិចក្អិចខ្ទីខ្ទីហើយវាជន់សម្រាប់យើងស៊ីជាចំណីអាហារពំលែងឡើយទេមិនអីទេបងកុំព្រួយនៅឲ្យតែស្ងៀមទៅចោះចាំមើលខ្ញុំធ្វើជុចដាក់ដំរីនេះឲ្យទាល់តែបានប្អូនថៃដូច្នោះហើយក៏រកកាប់វល័យផ្ដៃក្រែកយ៉ាងធំយកមករែងធ្វើជុចដាក់ត្រង់កន្លែងដែលដំរីគោចរឯដំរីដែលដើរមកសប្តាហ៍រាត្រីឥតមានគិតក្រែងអ្វីសោះឡើយដោយគិតថា
ប្រៃនេះស្រេចលឺអញហើយគ្មានអ្នកណាជីចម្បងលឺអញទៀតក៏ដើរតម្រង់ត្រង់មកកន្លែងដែលកុមារដាក់ជុតស្រាប់តែចូលទៅក្នុងជុតជាប់ខ្លួនចង្អៀតណែនក្ដន់ខំបំរាស់នៅនាវស្រែករោទរពងធំយ៉ាងណាក៏មិនរួចមិនយូរប៉ុន្មានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅកុមារទាំងពីរនាក់បានឃើញដំរីជាប់ជុតស្លាប់ហើយបបួលបងប្អូនបំពក់ភ្លើងភ្ញុកយ៉ាងធំលុតឆ្អាដំរីវេលានោះក្លិនឈ្ងុយសាច់ដំរីក៏ផ្សាយរហូតភពជាទីអាស្រ័យនៃយក្សដែលមានអំណាចគ្របសង្កត់ពួកយក្សឯទៀតយក្សនោះលាន់មាត់ថាថ្ងៃនេះធំក្លិនអ្វីក៏ឈ្ងុយឆ្ងប់ម្លេះមានអ្នកណាឆ្អើសាច់ឯណាបើដូច្នេះអញនឹងទៅរកមើលក្រែងបានមួយចំអាតពីព្រោះសាច់នេះក្លិនឆ្ងាញ់ណាស់ហើយដោយស្មានទៅប្រហែលជាច្រើនផងបានជាធំក្លិនផ្សាយមកដល់ទីអញយ៉ាងនេះអញទៅគម្រាមយកស៊ីទាំងអស់កុំឲ្យអ្នកឆ្អើនេះនោះវាបានស៊ីគិតដូច្នេះហើយក៏ចាប់យកដំបងពេជ្រក្រវីហោះឡើងលើអាកាសវេហាងាកមើលចុះឡើងឃើញផ្សែងហ៊ុយត្រង់ព្រៃធំក៏ហោះចុះសម្ដៅទៅត្រង់កន្លែងផ្សែងនោះក្រឡេកមើលទៅឃើញក្មេងតូចពីរនាក់កំពុងឆ្អើដំរីគិតថាថ្ងៃនេះពេញជាមហាលៀបហើយបានទាំងចំណីបានទាំងម្ចាស់បើដូច្នេះតើអញនឹងស៊ីដំរីមុនឬស៊ីក្មេងមុនណាបើស៊ីដំរីមុនក្រែងក្មេងនេះវាភ័យនឹងអញរត់ពួនបាត់ទៅឥឡូវនឹងស៊ីក្មេងគ្មានអ្វីគ្រាន់ធ្វើជាបង្អែមសម្រាប់លាងមាត់ខាងក្រោយនៅទីបន្ទាប់នោះយក្សសម្រេចចិត្តថាណយអញស៊ីដំរីមុនចុះទុកក្មេងស៊ីក្រោយជាបង្អែមវឹងទើបជ្រែកមាត់ស្រួលក្មេងនេះវាមិនមែនរត់ពួនទៅឯណាឡើយទុកជាវារត់ពួនកន្លែងណាក៏គ្មានកំបាំងនឹងភ្នែកអញដែរវាមកពីស្រុកភូមិរបស់មនុស្សលោកចូលមកដល់ព្រៃនេះម្លេះហើយវារត់ទៅណានឹងរួចទើបយក្សចូលទៅគម្រាមកុមារដែលកំពុងឆ្អើដំរីនោះថាវៃអាក្មេងច្រមុកអញមកពីណាដើរចេញឲ្យឆាប់កុមារទាំងទីរដើរចេញពីទីនោះទៅប៉ុន្តែកុមារបងមានសេចក្តីផិតភ័យតក់កមាព្រោះខ្លួនស្គាល់ច្បាស់ជាយក្សហើយបានដឹងប្រកាសអំពីសំណាក់ចាស់គេនិយាយប្រាប់ថាយក្សខ្លួនធំមានចង្កូមពីរសម្រាប់ស៊ីមនុស្សលោកតែមិនចេញវាជាប្រាប់ប្អូនឡើយចំណែកខាងកុមារប្អូនគិតថាមនុស្សនេះមកពីណារូបរាងធំគំរាងភ្នែកធំសស្ងាតពុនចរបកាប់ភ្នែកឡើងក្រឡោតដោយភ្នែកអាអ៊ូតស្បែកមុខឡើងកគៀតកក្រាតដោយស្បែកគីងកក់ដងខ្លួនដោយក្របីដេកភុកសំឡេងលឺក្រក់ដូចជាទឹកដក់ខ្មៅរុនឈឺដោះពុកមាត់ពុកចង្ការស្រមែមស្រមាមដោយពីសាច់រៀតភូតអានេះប្រហែលជាមិនខ្លាចកោតញញើតជាតិអញទេបានជាហ៊ានមុខនិយាយកំហែងអញដូចនេះមិនអីទេអញប្រហើនហ៊ានស៊ីដំរីកុមារប្អូនថយចេញពីកន្លែងនោះមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទៅឈរមើលយក្សស៊ីដំរីតែក្នុងចិត្តនឹកខ្ញាញ់ពេកណាស់មិនទាន់ចេញស្ដីថាដូចម្ដេចឡើយគ្រាន់តែនឹកក្នុងពោះប៉ុណ្ណោះពេលនោះយក្សសួរថាណែអាក្មេងអញធ្វើដូចម្ដេចបានជាបានដំរីនេះយកមកឆ្អាពេលនោះកុមារតូចបានឱកាសក៏ឆ្លើយតបទៅយក្សវិញថាពូឯងសួរចង់ដឹងអ្វីគិតតែបរិភោគទៅចុះកុំចាំបាច់ដឹងហេតុការអ្វីឡើយយើយអាចច្រមុកប្រាប់ឲ្យឆាប់អញស៊ីឯងយ៉ាឡៃនេះហើយយក្សសួរគម្រាមកុមារតូចដំរីនេះវាដើរមកជាប់ជិតក្នុងកុមារឆ្លើយតបនឹងយក្សយីអញធ្វើជិតដូចម្ដេចក៏ដាក់ដំរីបានអញនិយាយក៏ហកទេឬក្រែងដំរីវាស្លាប់ខ្លួនវាទេដឹងហើយអញនិយាយប្រឆោតអញយ៉ាងនេះទៅមើលអញនិយាយឲ្យត្រង់តែក៏ហកអញស៊ីឯងទៀតឥឡូវនេះមិនខានខ្ញុំមិនចេះនិយាយក៏ហកទេពូឯងមើលចុះជិតខ្ញុំនៅឯណោះប្រកាសជាឯងដាក់ជិតដំរីនេះបានមែនយក្សស៊ូសង្កត់កុមារមែនកុមារឆ្លើយតបនឹងយក្សហើយយកជិតមកហើយប្រាប់យក្សថាពូឯងចាំងដងចូលទៅក្នុងជិតខ្ញុំឡងមើលដោយហេតុតែការមើលងាយថាសត្វបាវជិតស្រស័យឈ្មើងប៉ុណ្ណោះអញគ្រាន់តែកំរោកក៏ដាច់ខ្ទេចខ្ទីដៃថាហើយក៏ត្បូតក្បាលចូលទៅក្នុងជិតផុតដីផុតជើងទាំងអស់ស្រាប់តែជិតរត់តឹងខ្លួនដូចគេចាក់ស្រែបំរះននាលបាក់ឈើពោល្អិតខ្មោចស្រែកត្រហររំពងព្រៃរឹតយ៉ាក់ដែលធឿបពូកែយ៉ាងណាក៏ប្រមូលយកមកអស់ថែមទាំងនឹកសូត្រមន្ត្រីរបៀនសិល្បៈសាស្ត្រដែលធ្លាប់ចេះធ្លាប់រៀនមកប៉ុន្មានក៏នៅតែរើមិនរួចពីជិតនោះរឹតតែតឹងឡាងស្ទើរនឹងដាច់ខ្យល់រកតែស្ដីនិយាយស្ទើរតែមិនរួចយក្សទើបនឹងថាជិតក្មេងនេះពូកែមែនបើអញមិននិយាយអង្វរឲ្យវាស្រ័យជិតនេះចេញទេនឹងស្លាប់អាសាឥតការមិនខានទើបនិយាយអង្វរកុមារថាលោកអើយកាលពីដើមខ្ញុំមើលងាយជិតលោកដែលគិតឃើញថាមើលទៅមិនល្មមនឹងកម្លាំងខ្ញុំសោះហើយតែសេចក្តីមើលងាយនេះហើយបានជាខ្ញុំស្ទើរតែស្លាប់ខ្លួនយ៉ាងនេះហេតុនេះសូមលោកអាណិតខ្ញុំម្ដងទៅចុះខុសម្ដងឆ្កងមួយថ្ងៃសូមលោកអធិស្ឋានឲ្យតរួចជីវិតកុំឲ្យតែខ្ញុំស្លាប់
ឯកុមារបានឃើញយៈបំរាក់ននាលមិនរួចអំពីជុចរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងលឺនិយាយអង្វរទៀតកំបិតនៅដៃនិយាយតទៅនឹងយៈវិញថាម៉េចឯងជឿអញទេឥឡូវមកធ្វើជានិយាយអង្វរឯសត្វដំរីអញស៊ីអស់ហើយគិតនឹងស៊ីអញទៀតឯងថ្លើមធំណាស់អញមិនយកអង្វរឯងទេល្ងាចនេះអញគ្មានអ្វីស៊ីសោះម្ដងនេះអញស៊ីថ្លើមឯងហើយចុះមកបងទៅរកកាប់ឫស្សីមកធ្វើត្រណោតដោតថ្លើមអាខូចនេះអាំងស៊ីបងក៏ចុះពីផ្ទះមុខទាំងភ័យញញីញញ័រដល់មកចិត្តប្អូនឃើញយៈគួសម្បើមក៏រឹងរឹតតែញាប់ញ័រទៀតប្អូននិយាយថាឈប់បងកុំញ័រចង់ស៊ីសាច់វាពេកឈប់សិនចាំឆ្អិនសិនហូញ័រចង់អ្វីទៀតហើយកុំញ័រអ្វីពេកហើយស៊ីឆៃមិនឆ្ងាញ់ទេហាមពោះពុងណាបងយៈឮសម្ដីកុមារនិយាយនឹងបងដូច្នោះហើយរឹងរឹតតែផិតភ័យស្លុតប្រលឹងហើយនិយាយអង្វរកុមារទៀតថាអូលោកម្ចាស់ថ្លៃឲ្យសូមលោកអាណិតខ្ញុំយកតែបុណ្យម្ដងទៅចុះខ្ញុំនឹងជូនកន្លែងបកកន្សែងបយមួយឲ្យតែលោកលេងខ្ញុំឲ្យបានរស់មានជីវិតតបិតខ្ញុំជាស្ដេចយៈគ្រប់គ្រងអាណាប្រជានុរាស្ត្របើលោកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅសំជាស្រឹកទេះរបស់ខ្ញុំអន្តរាធានមិនខានទាំងកូនប្រពន្ធខ្ញុំក៏ពុំមានទីពឹងកុមារប្អូនសួរបញ្ជាក់យៈថាចុះឯងឲ្យកន្សែងបកកន្លែងបយដល់យើងកន្លែងនោះបើបកបយទៅអាចឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះតាមតែលោកចង់បានអ្វីបកមកបានតាមប្រាថ្នាបើចង់ឲ្យបាត់ទៅវិញគ្រាន់តែបយថាទៅវិញចុះក៏ស្រាប់តែបាត់អស់រលីងប្រកាសជាឯងឲ្យយើងមែនឬមែនហើយលោកក្រែងកុហកអញទេដឹងមិនកុហកទេលោកបើកុហកតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចយើងមិនទុកចិត្តទេពីព្រោះឯងជាស្ដេចសោយរាជក្រែងរួយពីកណ្ដាប់ដៃយើងទៅបបួលរែពុលមកច្បាំងនឹងយើងវិញបងយកកំបិតមកបន្លះសាច់វាអាំងស៊ីសម្រន់សេចក្តីឃ្លានមួយស្របុកសិនចុះបងនោះនៅតែមិនទាន់បាត់ភ័យនឹងយ៉ាក់ឮសម្ដីកុមារតូចឲ្យបងយកកំបិតមកបន្លះសាច់ខ្លួនដូច្នោះក៏ញាប់ញ័រស្ទើរតែបាត់ស្មារតីហើយនិយាយអង្វរកុមារនោះទៀតថាអូលោកម្ចាស់ថ្លៃឲ្យសូមលោកអាណិតខ្ញុំយកតែបុណ្យម្ដងទៅចុះខ្ញុំនឹងប្រគល់រាជអស់ហើយព្រមទាំងស្រុកសួយទាំងអំបាលម៉ានជូនលោកទៀតខ្ញុំសូមរួចតែខ្លួននិងភរិយាពុត្រីបុត្រាហើយនៅធ្វើជាសេនារក្សាលោកទៀតកុមារប្អូនក៏សួរបញ្ជាក់យៈថាបើឯងនិយាយទៀតត្រង់មែនណែអើយយើងអត់ទោសឲ្យបានតែយើងមិនដឹងជាឯងស្ដេចសោយរាជនៅនគរណាចុះធ្វើម្ដេចឲ្យយើងទៅតាមយកនគរឯងបានអូលោកមិនសល់ក្រអ្វីនឹងអញ្ជើញទៅឯនគរខ្ញុំនោះទេឲ្យតែលោកលេងខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងធ្វើត្រឹមរួយជាលំអានរហូតដល់ទៅនគរខ្ញុំឯណោះឯងធ្វើត្រឹមរួយបែបដាខ្ញុំកាច់មេឃឈើស្រស់បោះហែតាមផ្លូវទៅកាលបើលោកអញ្ជើញទៅសូមទៅតាមមេឃឈើដែលខ្ញុំកាច់បោះនេះចុះកុមារទាំងពីរក៏ព្រមដោះយៈចេញពីជុចឯយៈបានរួចខ្លួនពីជុចហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំកុមារទាំងពីរដើរទៅនគរខ្លួនវិញហើយកាច់មេឃឈើជាត្រឹមរួយដើម្បីជាទីសម្គាល់ដល់កុមារទាំងពីរប្រានឥតមានកុហកភូតផលអ្វីឡើយលុះដល់ទៅនគរហើយចូលទៅនិយាយប្រាប់ពួកពលសេនាយោធាទាហានដែលនៅចាំក្លោងទ្វារទាំង7ជាន់ថាណែវើយថ្ងៃស្អែកនេះមានក្មេងតូចៗ2នាក់ជាក្មេងមនុស្សលោកមកដណ្ដើមរាជអានបើឯងឃើញវាមកហើយត្រូវគាត់កុំឲ្យវាចូលតែកុំធ្វើទុកបុកម្នេញវាលើយគ្រាន់តែស្រែកគាត់បំណុះបានហើយពីព្រោះក្មេងនោះពូកែណាស់អំបារអញដែលមានរិទ្ធមានអំណាចច្បាំងដណ្ដើមយកនគរអីទៀតមកធ្វើជាប្រទេសរាជទាំងប៉ុន្មានក៏វាដាក់ជុចអញជាប់ស្ទើរតែនឹងស្លាប់អាសាឥតការតែពួកឯងរាល់គ្នាគាត់វាលបងមើលសិនចុះបើវាមិនខ្លាចទេបើកផ្លូវឲ្យវាចូលមកទៅចុះយៈបានប្រាប់គ្រប់សេនាញាក់ចាំក្លោងទ្វារទាំង7ជាន់សពគ្រប់ហើយចូលទៅក្នុងប្រាសាទសំងំដេកលក់ស្រមុកគេគ្រើកព្រឹត្តភីឯកុមារទាំង2នាក់ក៏បណ្ដាលគ្នាទៅនគរយៈតាមត្រឹមរួយមេឃឈឺលុះបានទៅដល់ហើយក៏ជួបប្រទះនឹងពួកកងទ័ពមួយដែលនៅចាំក្លោងទ្វារទី7នោះកុមារបងកាលបានឃើញយៈច្រើនដល់ម្លេះស្ទើយក៏ភ័យញញីញញ័រស្ទើរតែបាត់ស្មារតីកុមារប្អូននិយាយកំឡាបងថាណែបងកុំញ័រចង់ពេកឈប់កុំឲ្យចង់ចាប់កាប់ធ្វើបាបវាឈប់កុំយើបងស្ទើរតែគាត់មិនឈ្នះណាអើយកុំញ័រអ្វីពេកហើយស៊ីឆៃមិនឆ្ងាញ់ទេហើមពុះពុងណាបងយៈឮសម្ដីកុមារនិយាយនឹងបងដូច្នោះហើយរឹងរឹតតែផិតភ័យស្លុតប្រលឹងហើយនិយាយអង្វរកុមារទៀតថាអូលោកម្ចាស់ថ្លៃឲ្យសូមលោកអាណិតខ្ញុំយកតែបុណ្យម្ដងទេចុះខ្ញុំនឹងប្រគល់រាជអស់ហើយព្រមទាំងស្រុកសួយទាំងអំបាលម៉ានជូនលោកទៀតខ្ញុំសូមរួចតែខ្លួននិងភរិយាពុត្រីបុត្រាហើយនៅធ្វើជាសេនារក្សាលោកទៀតកុមារប្អូនក៏សួរបញ្ជាក់យៈថាបើឯងនិយាយទៀតត្រង់មែនណែអើយ
យើងអត់ទោះឲ្យបានតែយើងមិននឹងជាឯងស្ដេចសោយរាជនៅនគរណាចុះធឿមិនដេចឲ្យយើងទៅតាមយកនគរឯងបានអូលោកមិនសល់ក្រអ្វីនឹងអញ្ជើញទៅឯនគរខ្ញុំនោះទេឲ្យតែលោកលែងខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងធ្វើត្រឹមរួយជាលំអានរហូតដល់ទៅនគរខ្ញុំឯណោះឯងធ្វើត្រឹមរួយបែបណាខ្ញុំកាច់មេឃឈើស្រស់បោះហែតាមផ្លូវទៅកាលបើលោកអញ្ជើញទៅសូមទៅតាមមេឃឈើដែលខ្ញុំកាច់បោះនេះចុះកុមារទាំងពីរក៏ព្រមដោះយក្សចេញពីជុចឯយក្សបានរួចខ្លួនពីជុចហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំកុមារទាំងពីរដើរទៅនគរខ្លួនវិញហើយកាច់មេឃឈើជាត្រឹមរួយដើម្បីជាទីសម្គាល់ដល់កុមារទាំងពីរប្រានឥតមានកុហកភូតផអ្វីឡើយលុះដល់ទៅនគរហើយចូលទៅនិយាយប្រាប់ពួកពលសេនាយោធាទាហានដែលនៅចាំក្លោងទ្វារទាំង7ជាន់ថាណែវើយថ្ងៃស្អែកនេះមានក្មេងតូចៗ2នាក់ជាក្មេងមនុស្សលោកមកដណ្ដើមរាជអានបើឯងឃើញវាមកហើយត្រូវគាត់កុំឲ្យវាចូលតែកុំធ្វើទុកបុកម្នេញវាឡើយគ្រាន់តែស្រែកគាត់ប៉ុណ្ណោះបានហើយពីព្រោះក្មេងនោះពូកែណាស់អំបាលអញដែលមានឫទ្ធិមានអំណាចច្បាំងដណ្ដើមយកនគរឯទៀតមកធ្វើជាប្រទេសរាជទាំងប៉ុន្មានក៏វាដាក់ជុចអញជាប់ស្ទើរតែនឹងស្លាប់អាសាឥតការតែពួកឯងរាល់គ្នាគាត់វាលបងមើលសិនចុះបើវាមិនខ្លាចទេបើកផ្លូវឲ្យវាចូលមកទៅចុះយក្សបានប្រាប់គ្រប់សេនាអ្នកចាំក្លោងទ្វារទាំង7ជាន់សពគ្រប់ហើយចូលទៅក្នុងប្រាសាទសំងំដេកលក់ស្រមុកកិក្រឹកវេកតាភីឯកុមារទាំង2នាក់ក៏បណ្ដាលគ្នាទៅនគរយក្សតាមត្រឹមរួយមេឃឈើលុះបានទៅដល់ហើយក៏ជួបប្រទះនឹងពួកកងទ័ពមួយដែលនៅចាំក្លោងទ្វារទី7នោះកុមារបងកាលបានឃើញយក្សច្រន់ដល់ម្លេះទៅក៏ភ័យញញីញញ័រស្ទើរតែបាត់ស្មារតីកុមារប្អូននិយាយកំឡាបងថាណែបងកុំញ័រចង់ពេកឈប់កុំអាលចង់ចាប់កាប់ធ្វើបាបវាឈប់កុំយើបងស្ទើរតែគាត់មិនឈ្នះណែហើយកុំញ័រអ្វីពេកហើយស៊ីឆៃមិនឆ្ងាញ់ទេហើមពុះពងណាបងយក្សឮសម្ដីកុមារនិយាយនឹងបងដូច្នោះហើយរឹងរឹតតែផិតភ័យស្លុតប្រលឹងហើយនិយាយអង្វរកុមារទៀតថាអូលោកម្ចាស់ថ្លៃឲ្យសូមលោកអាណិតខ្ញុំយកតែបុណ្យម្ដងទៅចុះខ្ញុំនឹងប្រគល់រាជអស់ហើយព្រមទាំងស្រុកសួយទាំងអំបាលម៉ានជូនលោកទៀតខ្ញុំសូមរួចតែខ្លួននិងភរិយាពុត្រីបុត្រាហើយនៅធ្វើជាសេនារក្សាលោកទៀតកុមារប្អូនក៏សួរបញ្ជាក់យក្សថាបើឯងនិយាយទៀតត្រង់មែនណាស់យើងអត់ទោសឲ្យបានតែយើងមិនដឹងជាឯងស្ដេចសោយរាជនៅនគរណាចោះធ្វើមិនដេចឲ្យយើងទៅតាមយកនគរឯងបានអូលោកមិនសល់ក្រអ្វីនឹងអញ្ជើញទៅឯនគរខ្ញុំនោះទេឲ្យតែលោកលែងខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងធ្វើត្រឹមរួយជាលំអានរហូតដល់ទៅនគរខ្ញុំឯណោះឯងធ្វើត្រឹមរួយបែបណាខ្ញុំកាច់មេឃឈើស្រស់បោះហែតាមផ្លូវទៅកាលបើលោកអញ្ជើញទៅសូមទៅតាមមេឃឈើដែលខ្ញុំកាច់បោះនេះចុះកុមារទាំងពីរក៏ព្រមដោះយក្សចេញពីជុចឯយក្សបានរួចខ្លួនពីជុចហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំកុមារទាំងពីរដើរទៅនគរខ្លួនវិញហើយកាច់មេឃឈើជាត្រឹមរួយដើម្បីជាទីសម្គាល់ដល់កុមារទាំងពីរប្រានឥតមានកុហកភូតផអ្វីឡើយលុះដាល់ទៅនគរហើយចូលទៅនិយាយប្រាប់ពួកពលសេនាយោធាទាហានដែលនៅចាំក្លោងទ្វារទាំង7ជាន់ថាណែវើយថ្ងៃស្អែកនេះមានក្មេងតូច2នាក់ជាក្មេងមនុស្សលោកមកដណ្ដើមរាជអញបើឯងឃើញវាមកហើយត្រូវគាត់កុំឲ្យវាចូលតែកុំធ្វើទុកបុកម្នេញវាឡើយគ្រាន់តែស្រែកគាត់ប៉ុណ្ណោះបានហើយពីព្រោះក្មេងនោះពូកែណាស់អំបាលអញដែលមានឫទ្ធិមានអំណាចច្បាំងដណ្ដើមយកនគរឯទៀតមកធ្វើជាប្រទេសរាជទាំងប៉ុន្មានក៏វាដាក់ជុចអញជាប់ស្ទើរតែនឹងស្លាប់អាសាឥតការតែពួកឯងរាល់គ្នាគាត់វាលបងមើលសិនចុះបើវាមិនខ្លាចទេបើកផ្លូវឲ្យវាចូលមកទៅចុះយក្សបានប្រាប់គ្រប់សេនាអ្នកចាំក្លោងទ្វារទាំង7ជាន់សពគ្រប់ហើយចូលទៅក្នុងប្រាសាទសំងំដេកលក់ស្រមុកកិក្រឹកព្រឹទ្ធភីឯកុមារទាំងពីរនាក់ក៏បណ្ដាលគ្នាទៅនគរយក្សតាមត្រឹមរួយមេឃឈើលុះបានទៅដល់ហើយក៏ជួបប្រទះនឹងពួកកងទ័ពមួយដែលនៅចាំក្លោងទ្វារទី7នោះកុមារបងកាវបានឃើញយក្សច្រើនដល់ម្លេះស្ទៃក៏ភ័យញញីញញ័រស្ទើរតែបាត់ស្មារតីកុមារប្អូននិយាយកំឡាបងថាណែបងកុំញ័រចង់ពេកឈប់កុំឲ្យចង់ចាប់កាប់ធ្វើបាបវាឈប់កុំយើបងស្ទើរតែគាត់មិនឈ្នះណែហើយកុំញ័រអ្វីពេកហើយស៊ីឆៃមិនឆ្នាំងទេហើមពុះពងណាបងយក្សឮសម្ដីកុមារនិយាយនឹងបងដូច្នោះហើយរឹងរឹតតែផិតភ័យស្លុតប្រលឹងហើយនិយាយអង្វរកុមារទៀតថាអូលោកម្ចាស់ថ្លៃឲ្យសូមលោកអាណិតខ្ញុំយកតែបុណ្យម្ដងទៅចុះខ្ញុំនឹងប្រគល់រាជអស់ហើយព្រមទាំងសុខសួយទាំងអំបាលម៉ានជូនលោកទៀតខ្ញុំសូមរួចតែខ្លួននិងភរិយាពុត្រយក្សបានលើកុមារនិយាយដូចនោះក៏ខ្លាចរួញខ្លួនឥតហ៊ានមក
បើកផ្លូវឲ្យកុមារទៅដោយសួយរហូតដល់ទៅទ្វារក្នុងគម្រប់7ជាន់យ៉ាក់ខ្លាចទាំងអស់ទើបនាំបងប្អូនឡើងទៅលើប្រាសាទយ៉ាក់ឃើញយ៉ាក់កំពុងដេកស្រមុខខ្ទរប្រាសាទឃើញពួកស្រីស្នំកំពុងតែអង្គុយបក់ខាងស្ដាំ100ខាងឆ្វេង100បងឃើញយ៉ាក់ច្រើនសម្បើមណាស់ពេកក៏ភ័យស្លុតស្មារតីផូនស្រែកហៅយ៉ាក់ថាណែអាណេះក្រោកឡើងអញមកដល់ហើយដេកដល់ណាទៀតយ៉ាក់ឮសំឡេងកុមារតូចស្រែកហៅខ្លួនដែលកំពុងដេកលក់ដូចនោះក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងក្រឡេកមើលទៅស្គាល់ជាក់ជាកុមារម្ចាស់ជុតក៏ផិតភ័យមហិមាស្ទុះមកបញ្ជីមីណាក់ក្រាបថ្វាយបង្គំកុមារតូចទាំងពូហើយប្រាប់ពួកស្រីស្នំដែលកំពុងអង្គុយគល់ប្រៅអាមាត្យឲ្យហៅពួកសេនាបតីមាសម៉ឺនមុខមន្ត្រីព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធបរោហិតបណ្ឌិតកវីឲ្យចូលមកក្នុងបុរីយ៉ាងឆាប់វៃៗលុះពួករាជសេវាកម្មមាត្យមកជួបជុំគ្នាសពគ្រប់ហើយយ៉ាក់ស្រែកប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចមនុស្សទាំងពីរនាក់នេះហើយត្រឹងគោរពកោតខ្លាចយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដូចជាខ្លួនអញត្បិតកាញ់ប្រគល់រាជឲ្យស្ដេចមនុស្សលោកនេះសុយហើយអញសុំរួចតែខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេឯអ្នកទាំងអស់ត្រូវនៅជ្រោះក្រោមម្លប់បុណ្យស្ដេចមនុស្សលោកនេះចោះពួករាជសេវាកម្មមាត្យទាំងអស់ក្រាបថ្វាយបង្គំកុមារទាំងពីរគ្រប់គ្នាឥតមាននរណាមួយហ៊ាននិយាយថាដូចម្ដេចឡើយយ៉ាក៏បានរៀបពិធីអភិសេកជាឯកមង្គលប្រជុំពួកពលយោធាជាអនេកប្រការហើយប្រគល់ធីតារបស់ខ្លួនឲ្យជីមហេសីប៉ុន្តែកុមារប្អូនមិនសុយរាជខ្លួនឯងទេហើយបងសុយរាជវិញព្រោះយល់ឃើញថាបងបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្លួនកុមារទាំងពីរសឹងនៅជាសុខសប្បាយក្នុងនគរយៈនោះរហូតអវសានកាលទេហុង